آج کی تقریب ایک فیملی کمرشل ڈرامے کے حوالے سے ہے. میں لفظ کمرشل کا ساتھ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ دور جدید میں ڈرامہ صرف کمرشل ہو گیا تھا, فیملی کمرشل نہیں رہ گیا تھا. فیملی کمرشل ڈرامے کا مقصد کوئی کہانی, مرکزی خیال, اس کا کوئی پلاٹ, تھیم اور پھر اس کا خوبصورت میسج, اور اس میں وہ کامیڈی جس کو ہم معیاری کامیڈی کہہ سکیں, جو ہم اپنی ماؤں, بہنوں اور فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکیں. تھیٹر میں ہر دور میں بابا جی, ہر دور میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئیں. ہم مانتے ہیں کہ ماضی میں تھوڑی ہوئی, ہم سے کچھ زیادہ ہو. ہماری سرپرستی کرنے والے اور ہماری تربیت کرنے والے صرف وہ ویڈیوز تھے آپ کے جنہیں دیکھ دیکھ کر ہم نے تھوڑا بہت. ڈرامہ خود بخود ہی بہتری کی طرف چل پڑتا ہے جب ڈرامے کی کاسٹ میں وہ اداکار شامل ہو جائیں جن کی وجہ شناخت فیملی ڈرامہ ہے. ہمارے یہ تمام ادارے قابل احترام ہیں جو ہمیں مانیٹر کرتے ہیں, مگر کاش ہمیں مانیٹر کرنے کے لیے خالد عباس ڈار صاحب ہوں, کاش ہمیں مانیٹر کرنے کے لیے عرفان کھوسڑ صاحب ہوں, کاش ہمیں مانیٹر کرنے کے لیے سہیل احمد صاحب ہوں. شاید ہمارے یہ بڑے ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے ہم سے تھوڑا دور ہوئے ہیں, مگر میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم ان جونیئرز میں اور ان فنکاروں میں آپ کی اتنی زیادہ طاقت ہے کہ جب ان کو پتہ چلے کہ ڈار صاحب, سہیل صاحب تھیٹر کا گیٹ انٹر ہو گئے ہیں, پتہ چلنے پر ہی ڈرامہ سیدھا ہو جاتا ہے. اور جب گورنمنٹ ہمارے سینئرز پر مشتمل کمیٹی بنائے گی تو وہ ادارے تو ہمیں آ کر مانیٹر کر کے ہماری غلطی بتاتے ہیں, یہ ہمیں آ کر مانیٹر کر کے ہماری تربیت بھی کریں گے. ہمیں باپ چاہیے, ہمیں استاد چاہیے, تربیت دینے والے, ہمیں تنقید نگار نہیں چاہیے. ہمیں وہ سینئر چاہیے جو ہمیں اولاد سمجھیں, جو ہمیں ہمارے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں. ہمیں وہ سینئر نہیں چاہیے جو خود تو اس تالاب سے نکل کر باہر بیٹھ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس چھپڑ میں گندے ڈڈو ہیں. 10 محکمے جو ہمیں کنٹرول کرتے ہیں, ابھی خدا کی قسم سب یہ بول رہے ہیں عظمہ بخاری صاحبہ نے ٹھیک کر دیا, آرٹس کونسل نے ٹھیک کر دیا. اب جب ٹھیک انہوں نے کر ہی دیا ہے تو پھر تنقید کس چیز کی؟ مثلا کہ میں مغیث بھائی اور یا ان کی ساری ٹیم, عظمہ صاحبہ, سیکٹری صاحب, امدانی صاحب, ان کے مشہور ہیں. اب تو قسم سے کوئی لڑکی ہاتھ بھی لگانے لگتی ہے نا تو فوراً لیٹر آ جاتا ہے. تو اس سختی کے دوران ہم کون سی گندی بات کریں گے یا کون سا گندا ڈانس ہے جو ہم کریں گے, وہ تو 1 سیکنڈ میں موت کے فرشتے آ جاتے ہیں کہ لیٹر کٹ کے تو جان کر لو نا. ہمارے پاس ابھی ایک ہی بڑے ہیں, مثلا کھڑے تو سارے ہی ہیں, لیکن جو ڈرامہ بہتر کرنا چاہتے ہیں ابھی جنہوں نے پیسہ لگایا سب کچھ کر رہے ہیں, نسیم وکی صاحب, ٹھیک ہے, وہ بھی یہ کوشش کر کے تھک کے پھر انہوں نے کمرشل ڈرامہ شروع کیا. یار جس طرح تجھے نہیں میری مانتے چلو کری جاؤ, لیکن اب یہ دور آ گیا ہے, اس کا مشہور ہے اپنے سینئرز کا. اور میری ریکویسٹ ہے کہ سینئر جتنے بھی ہیں ہمیں جو برا کہتے ہیں, چاہے وہ جو چھوڑ گئے ہیں چاہے جو جنہوں نے نہیں چھوڑا, پلیز آپ اگر کر سکتے ہیں تو واپس آ جائیں. جب بھی اچھے ڈرامے کی, اچھے کردار کی بات ہوتی ہے تو مجھے اس چیز کی بے حد خوشی ہے کہ سب سے پہلے میرا نام لیا جائے. یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ گھر بیٹھ کر فیس بک سکرول کر کے ہم پر تنقید نہ کریں, ایک مرتبہ ہال میں آئیں, ڈرامہ دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ واقعی فیملی ڈرامہ ہو رہا ہے. اور سب سے پہلے اس ڈرامے کا جو فرسٹ شو ہوگا وہ سب سے پہلے میں اپنی فیملی کو دکھاؤں گی, اپنی فیملی کو کہ واقعی اچھا کام ہو رہا ہے. آپ ایک مرتبہ آئیں اور پھر جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کریں. اور میرے خیال سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح کا کام کرے جس میں خود اس کی تذلیل ہو. میں ایک گل ضرور کرا گا ڈیڈی, تھوڑی اجازت نہ. سوشل میڈیا پہ شمول آپ سب سن رہے ہیں, اس کا جواب 7 اگست کو
हम इस थिएटर में देंगे। और एक ड्रामा अल्हम्दुलिल्लाह में गवर्नमेंट खुद कर रही है प्रोड्यूस। ये 3 ड्रामे फैमिली हो रहे हैं इंशाल्लाह। और फैमिली फनकार मुझे इन तीनों में नजर नहीं आया। बहुत शुक्रिया। ये होते हैं सीनियर, मैं गल मुका रहे हैं फिर बता रहे हैं। और ये जो माइक मैंने पकड़ा है बाबा जी, ये फील्ड के अंदर आपने सिखाया है लोगों को माइक पे सोलो खड़े होकर ये माइक हाथ में पकड़ना सिर्फ बाबा जी ने सिखाया है। और इंशाल्लाह ताला वो तनकीद जो हो रही है, बहुत सारी बातें कैसर साहब ने की हैं कि तनकीद जितनी भी हो रही है तो वो उसका जवाब शाहिद भाई वाली बात है कि हम 7 अगस्त को ही देंगे, उससे पहले कोई नहीं देगा। मसला ये है कि आज के दौर में हमें दिखाना पड़ रहा है कि हम भी काम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि लोग मान नहीं रहे। ये ड्रामा एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए जो अपनी बकवास बंद नहीं कर रहे हैं, मुफ्त बातें कर रहे हैं मीडिया पे बैठ के। बातें करना आसान होता है, काम करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ सही काम नहीं हो रहा तो आप आके ठीक करें। वजह यह है कि आप लोगों को खुद काम नहीं मिल रहा। बात मिसाल ये आना चाहिए कि जिसका हाथ नहीं पहुँचता वो कहता अंगूर खट्टे हैं। मैं पहले सैयद प्रोडक्शन और डॉक्टर अजमल मलिक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया। और अच्छे ड्रामे के लिए जब मुझे कोई बुलाता है तो मुझे लगता है कि शायद मुझे दुआ है मेरे बड़ों की। मेरे बड़ों ने मुझे काम सिखाने की कोशिश की और मैं वैसा कर तो नहीं सकी, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। और मेरा ख्याल है कि जैसे लाहौर को कहा जाता था बागों का शहर, और इसी तरह लाहौर को थिएटर का शहर भी कहा जाता है। पंजाब जितने थिएटर दुनिया में कहीं नहीं होते, और हमने इस थिएटर को कभी ख़राब नहीं होने दिया। जिसने ख़राब किया वो निकल गया। तो इंशाअल्लाह ताला 7 अगस्त को पूरे लाहौर में 3 नए ड्रामे, तीनों ही बहुत बड़े। तो इंशाअल्लाह जो अच्छा काम करेगा उसको ऑडियंस बताएगी, वहाँ फैमिली आके बताएगी। बहुत शुक्रिया। ये सारे जो खुदकश आर्टिस्ट हैं मेरे हाथ में कई अमानुल्ले मेरे हाथ से निकले। जितने मेरे बाद आए हैं ये तेज पानी, पीछे से आने वाला पानी जो है वो तेज होता है। क्या बात, क्या बात। ये सारे तेज पानी इसी पुल के नीचे से गुजरे। क्योंकि एक्टर का अगर अपना जाती किरदार अच्छा नहीं है तो ड्रामे का किरदार नहीं कर सकता। मुझे किस आदमी ने, मेरा मतलब है, पिस्तौल के साथ रात को नहीं ढूंढा कि आज जरा थड़ा मलना, आज इन्हू मार देना। अल्लाह वो अच्छा जी। कास्ट नहीं होया तो उन्हें कहा मार दियो। सही हुण भी यही हो रहा है जी, हुण भी यही हो रहा है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा। तो मेरा मतलब है कि मेरे साथ बड़े बड़े वाक़यात, बड़े बड़े हादसात हुए, और मैं वो शख्स हूँ जिसके बारे में 40 प्रोड्यूसर्स ने कुरान उठा लिया कि ऐसी कुरान चुक लिया, आज के बाद इन्हों कास्ट नहीं करना, इन्हें 25,000 फीस कर देती है। वो अच्छा उस दौर में ये 89 की बात कर रहा हूँ। वाह। मैंने 6 डेटें पहाड़ी पे लेके, आसफ ही ना अल्लाह जिंदगी दे उसको, और जाफरी, अकमल जाफरी, दोनों को मैं बच्चों को लिया और डेटें ले ली, और इतने हिट हुए मेरे 4 ड्रामे। सब ने कफ़ारा भी दिया, माफ़ी भी मांगी मुझसे, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो वुसअत रिज़्क़ के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए लोग पढ़ते हैं। तंगी रिज़्क़ के लिए आज तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, मेरे लिए वो भी हुआ। क्योंकि हमने जब ये थिएटर शुरू किया था 60, 61, 62 में, तो हम टांगे का किराया देते थे फैमिलीज़ को कि आउन जान का किराया असी देंगे, साडा ड्रामा देखो। अच्छा। तो जब हमने देखा कि 6 महीने आदि हो गए आने वाले,
ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸੂਦ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ही आना। जो चीज़ मैं अपनी बहन और बेटी को नहीं दिखा सकता, अपनी भांजी भतीजी मामी फूफी नहीं दिखा सकता, वो किसी की माँ बहन को क्यों दिखाऊं? बहुत खूब। बाकी इल्ज़ाम उल्ज़ाम कोई चीज़ नहीं है। ये कल आदमी जो है, मेरे यहाँ ये पूरे मुल्क का कल्चर है। किसी आदमी को देख लेना अच्छी गाड़ी में, ओ भाजी तन दसा धाड़ियां वाला पजामा होंदा सी मैं तुहानू दस नहीं सकता, पैसे पा के कट्ठे रोटी खाते सन। अज ये वड्डे होटलों जाते आदि जी हले भी को लेने जिमें 22 रुपए। तो ये मेरे यहाँ कल्चर है एक।